Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana
إلى درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سواء الصالحين والراسلين ثم إلى الوالدين الشيخين وعلمين وجل كل من ثم إلى طيب المولد أدي أولى من حبيب أمة محمد من سليم من حبيب بن سليم أن الله من جنة فنى بأسرار أنواره وعلومه ونفعنا في الدنيا الآخرة فيجعلنا من حجوة رتبكن عالم لا عدل ما شنو في ربنا على في عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يحضب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد حبيبك الشافي المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأربا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جهن وأوسان يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وأبوانبا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرف وارضى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في عزنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأربع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
الجماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك ضاحى يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك ضاحى يا طبيبي السلام على المجبع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المظلل بالغمامة السلام على المدوج بالكرامة السلام على المظلل بالغمامة السلام على المدوج بالكرامة السلام على الخلافات من تحامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشبه الصنا وحبانا مالك الأظهار معدن سرك أسبابهم سبل النجاة قمانا وعلى صحابتك الكرام حمدينك أسبحوا لوعن عنوانا والتابعين لهم بسنك ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأدهى والها النشوانا. أين المحبون علنا الذين عليهم بدل النبوس مع النباهس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن شواد حبرانا. فتجد الأرواح تشاق اللقاء وتهن تسأل الرب الرضوانا. حال المحبين كذا بسمع إلى سير المشابه والإبل آذانا. فانسن إلى أصاب طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعين بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا نبي الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. المدد 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 يا رسول الله. المدد 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 يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله. المدد المدد المدد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا الوقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصول عدنانا كونك كبر أعلم بربي الأسماء كان للعبيم عوانا وحينما عملت بآمنة لم تشكو شيئا يحج النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء معلما بأن المهيمن شرف الأكوان بنت عريما ببطنها فاستبشرت ودنا المحمود بعذرها رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة أبدا عدد حلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وبداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفى هانا وقبل بدر أبدر شمسا الهدى زهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أبرز الله المشفع صيب القدر المرفع فملا النور النواني أما كل الكون أجمع الله يا
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban anta fil hashri waladun marhaban laka kullul khalqi tabza marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jandal usaini marhaban wa yunaduna tarama marhaban qadda min awlin abda marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jandal usaini fala anta fatasjud marhaban marhaban wa tunada shafa'atu shafa' wal hasan marhaban Allah marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal usaini marhaban marhaban fa'alaika Allah usalla marhaban marhaban ma badan nur wa shasha wal hasan marhaban Allah marhaban ya nurul aini marhaban 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 jandal usaini marhaban marhaban wa bika rahmanu nas'al wa ila يا سماء يا عاطل من مني يا رب شملنا بالمصطفى جمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله وبه فانظر إلينا وعاتنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفع أبد ورفع يا رسول الله والسكينة يا رب قسنا الله في حياتنا
من أعطاني أغمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله di berkah di musyafa ya Allah واحتم العمر بحسنه ya Allah وزن العقبة ومرجع ya الله ربي فاغفر لي ذنوبي ya Allah di berkah di musyafa ya Allah وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع أحمد طهرا والي والصحابة تناشى صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam marhaban يا نبي الله sallallahu ala Muhammad marhaban يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum tahiyatan Islam, Tahiyatan ahlal jinan. fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Raden Wijaya MC MSI PhD selaku Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Yang terhormat Bapak Muhammad Afrian Zaman selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Yang terhormat Haji Muhammad Afirizal Rifai SH selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Yang terhormat Kiai Haji Orbit Rupawan STHI selaku Mudir Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Yang terhormat Al Ustadz Ramadan Syah SPDI selaku Wakil Mudir Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA, SMP, MI, RA beserta staf dan jajarannya. Yang terhormat Al Ustadz Chandra Maulana SAG MHum selaku Ketua MPOS Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Juga para asatiz wal asatiza wabil khusus yang kami takzimi Al Mukarram Habib Mustafa bin Hasan Buhtem selaku penceramah pada sore hari ini. Serta santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di masjid yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, juga para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Mi'rajnya orang mukmin adalah salat. Senin 28 Februari 2022 bertepatan 27 Rajab 1443 Hijriah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran.
Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penampilan Syaraful Anam. Yang kelima, Mau'idotul Hasanah sekaligus doa. Yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Nur Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan syakura innahu kana abdan syakura Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama ialah dari Ketua Pelaksana Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky Darwin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Yang terhormat yang kami muliakan Dr. Handes Raden Wijaya MC MSI PhD. Yang terhormat yang kami muliakan Bapak Haji Muhammad Aprizar Ripai SH. Yang terhormat yang kami muliakan Bapak Muhammad Aprian Zaman. Yang terhormat yang kami muliakan Kiai Haji Orbit Rupawan STHI. Dan yang terhormat yang kami muliakan Al-Habib Hasan Al-Bukhtem yang sudah berada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah peringati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Suri Taulad kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota OPPM, Ustadz wal Ustazah yang telah mempersiapkan acara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami pada sore hari ini. Dan kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi penyambutan dan segi acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky Darwin yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Mudir Mahat Nurul Komar, Kiai Haji Orbit Rupawan STHI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Ustadz biasa dak ceramah, jadi dak tahu di mana posisi arah mic. Dia kalau ditutupinya makanya hilang. Bukan karena baterai, Pak. Tekniknya, micingnya belum sempurna. Cara baru belajar. Nah, kalau kami lah biasa, biar dak pakai mic suara kan lebih besar dari mic. Jadi dak khawatir micnya mati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa majid
ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, sadatil kiram yang kita banggakan, yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Aprizal Ripai selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita banggakan Bapak Muhammad Aprian Zaman selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, para habaib, para asatidz wal asatidzah yang menjadi kebanggaan bagi kita semua, mursyiduna, pengajar bagi kita, pembimbing dalam kehidupan kita, Al-Mukarram Al-Habib Ja'far As-Siddiq Al-Hadi senantiasa hadir bersama kita, menjadi pendamping kita. Semoga beliau senantiasa Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani, ditemukan jodoh hidup di dunia dan di akhirat, amin, agar menjadi pembimbing bagi kita di dunia dan sampai nanti di yaumil mahsyar, amin, amin, Allahumma amin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sangat kita banggakan, yang sangat kita hormati, alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, Al-Habib Mustafa Ibn Hasan Butin. Baru sekali inilah kesini, Bib, apalah sudah sering, Bib? Oh lah sering, artinya lah tahu kondisi Nurul Qamar, tidak usah aku cerita lagi. Nah inilah keadaan anak-anak kami ini, mereka adalah bagian di antara Ta'ifatun minkum, di antara orang-orang yang Allah beri karunia, diberikan kesempatan untuk memperdalam agama di saat sahabatnya, saudaranya, teman-temannya yang lain sedang berkecimpung dengan dunia. Anak-anak ini kalau istilah kami zaman dulu dimasukkan di dalam penjara yang suci, minta tolong kakek diberi irsyadat atau jihad agar mereka semangat dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu Allah. Juga para asatidz wal asatidzah, para bapak, para ibu kepala sekolah, para ustadz ustadzah, santriwan santriwati yang sangat kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati turja syafa'atahu yaumi hadza ila yaumil mahsyar. Kita berharap kiranya kehidupan kita sekarang sampai nanti di yaumil mahsyar senantiasa mendapatkan dan berada di bawah naungan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Al-Mukarram Al-Habib Mustafa, sesungguhnya kegiatan peringatan Hari Besar Islam ini adalah merupakan rutinitas yang kita selenggarakan. Sengaja kita mengundang para habaib, para asatidz dan kiai-kiai dari Palembang, dari luar pesantren untuk menambah perbendaharaan bagi anak-anak dan memberi tasjih, istilahnya motivasi bagi anak-anak agar mereka bangga dengan pendidikan agama dan istiqomah untuk menuntut ilmu di pendidikan agama. Maka paradigma atau sudut pandang orang luar memandang pesantren itu menjadi hal yang menarik untuk disampaikan kepada anak-anak yang berada di dalam pesantren. Saya pikir Habib Ja'far, Habib Mustafa sudah pernah mengalami kehidupan di pesantren dan setelah itu terjun ke masyarakat. Nah mungkin itu maksud saya itu hikmah itu yang mungkin perlu di-sharing dengan anak-anak kami ini agar mereka semangat belajar dan semangat menghadapi masa depan mereka. Sesungguhnya kegiatan hari ini sudah kita rancang dari sebulan yang lalu. Harapannya agar kegiatan Isra dan Mi'raj ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, pedoman hidup, role model bagi anak-anak kami untuk menuntut ilmu dan menghadapi masa depan. Oleh karena itu, saya tidak berpanjang kalam lebih banyak lagi. Kami harapkan kiranya Al-Habib Mustafa Ibn Hasan Al-Butin dapat mengupas sedalam-dalamnya, seluas-luasnya berkenaan dengan hikmah Isra dan Mi'raj, dihubungkan dengan proses belajar dan mengajar ustadz ustazah, santriwan santriwati
dalam pengabdian pitarbiyah wa ta'lim di Pondok Pesantren Nurul Qomar ini. Pun ada yang lebih dari situ, kami sangat mengharapkan tambahan-tambahan ilmu bagi kita semua. Kita mengharapkan kiranya Allah anugerahkan keselamatan bagi kita semua, bagi ketua yayasan, bagi dewan pembina, bagi para asatidz, para habaib yang menjadi pengajar dan tauladan bagi kita di pondok pesantren ini. Allah anugerahkan kesehatan jasmani dan rohani. Allah hindarkan dari balak mara bahaya. Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit. Kami juga mendoakan agar kiranya anak-anakku, santriwan santriwati dan seluruh orang tua kalian, wali santri kalian, Allah anugerahkan juga kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari balak mara bahaya dan penyakit, dan kita semua Allah anugerahkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang luas. Amin. Min Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pokoknya patokannya Beb sampai azan maghrib kami siap dengarnya. Jadi tidak kata yang nak merhentikannya kecuali Habib itulah yang merhentikannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana beserta Mudir yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penampilan Sirapul Anam yang akan dibawakan oleh santriwan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatun wa taslimun wa fatahiyatin Allah yahu alaman ala Allah musamma sallallahu Allah yahu salatun wa taslimun wa fatahiyatin Allah yahu ala ilallah musamma sallallahu yahu bisyari rabi in qad bada nuruhul a'la Allah yahu faya habaza badran biza kalima yujla Allah yahu salatun wa taslim
Allah Allah Yahu Yahu alaman alai ilallah musamma sallallahu Yahu Yahu Allahu Allah salatun wa taslimun wa azka tahiyyati Allahu Allah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu Allahu Allah salatun wa taslimun wa zakat tahiyyati Allahu Allah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu Allahu Allah wa utfi anuru syah simin nuri wajhi Allahu Allah falillahi ma abha walillahi ma ajla Allahu Allah salatun wa taslimun wa zakat tahiyyati Allahu Allah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu salatun wa taslimun wa zakat tahiyyati yahu ya Rasulullah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu yahu ya Habiballah salatun wa taslimun wa zakat tahiyyati yahu ya Rasulullah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu yahu ya Habiballah wasada mukimam biftiharil maulidi yahu ya Rasulullah lahu amarun anfus bihi abadan yutla yahu ya Habiballah salatu wa taslimun wa zakat tahiyyati yahu ya Rasulullah alaman alaihi illahu rabbus sama sallallahu yahu ya Habiballah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti pada sore hari ini yaitu Mau'idotul Hasanah dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Mustafa bin Hasan Buftem. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. Sama-sama yang kita muliakan segenap pengurus daripada Pondok Pesantren Modern Nurul Qamar yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami, dan juga yang kita muliakan Al-Habib Ja'far Hadi bin Taufik Al-Hadi, dan juga para dewan-dewan guru, pengajar Pondok Pesantren Nurul Qamar, dan yang tak kalah pentingnya yang sangat-sangat kami muliakan, para santriwan, santriwati, para mujahid dan mujahidah yang diridhai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita dikumpulkan oleh Allah duduk bersama di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya, sangat menyukainya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai tempat ini,
yang mana saat ini para pemuda-pemudi, santriwan-santriwati sedang duduk untuk menimba ilmu daripada ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tepatnya pada tanggal 27 Rajab di bulan Rajab. Tanggal 27 Rajab, bulan yang istimewa, bulan yang agung. Rajab itu artinya a'zam. Rajab itu artinya a'zam atau agung. Maka Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulan untuk kita lebih memperbanyak istighfar, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab ada suatu malam kejadian yang istimewa yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Allah hanya memberikan hadiah ini, keistimewaan ini kepada satu-satu hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan dunia, Mi'raj perjalanan langit. Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Hablum minallah dan hablum minan nas. Isra hablum minan nas wa Mi'raj hablum minallah. Tidak akan pernah lepas. Awal mula Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bukan jalan sendiri, tetapi ada yang memperjalankannya, yaitu zat yang maha hebat, zat yang maha kuat, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dipantau selalu oleh Allah dengan sekian ujian dan cobaan di masa atau di waktu tersebut, sampai di tahun itu dinamakan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Di tahun itu pamannya yang membela beliau, yang menjaga beliau, garda terdepan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad, meninggal dunia pada tahun itu. Paman beliau yang bernama Abu Talib. Istri tercinta beliau, yang mana wanita yang sangat setia dengan Nabi Muhammad, mengorbankan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad sampai tidak lagi memiliki harta. Salah satu wanita terkaya di kota Mekah adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad itu. Ya, salah satu wanita terkaya di kota Mekah. Beliau Siti Khadijah dinikahi oleh Nabi atau menikah dengan Nabi, semuanya kita tahu. Sebelum nikah dengan Nabi sudah pernah 2 kali menikah. Memiliki 2 orang anak laki-laki, Hindun dan Halah. Sayyidatuna Khadijah saat itu umurnya 40 tahun, Rasulullah umur 25 tahun. Tapi Siti Khadijah walaupun umur 40 masih muda. Beda sama wanita sekarang, terlalu banyak makan mie instan. Jadi umurnya juga cepat instan. Keriput. 40, umur 40 bisa 64. 20, 44. Subhanallah. Subhanallah. Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun. Tapi beliau itu wanita yang luar biasa. Umur 40 tahun nikah dengan Nabi, umurnya 15 tahun. Memberikan Nabi anak, memberikan untuk Nabi keturunan dari Siti Khadijah. Berapa anak Nabi dari Siti Khadijah? Ada 6. Betul? Anak Nabi Muhammad dari Siti Khadijah. Umur 40 tahun, sehat, subur, pintar, cerdas Siti Khadijah.
Bisa lagi nak ngomong kenyo cantik. Saking cantiknya itu cuantik. Saking cantiknya. Iya. Bukan lagi cantik tapi cuantik. Tidak ada nabi wanita terganteng di dunia. Pasti Allah pilih istrinya yang tercantik. Iya, kalau tidak rugi. Iya. Subhanallah. Siti Khadijah, wanita yang subur nan sehat. Umur 40 tahun, pacak ngenjuk anak 6. Benar gak? Ini wanita sekarang umur baru 35 punya anak 2 lah, mikir ke KB. La ilaha illallah. Cukuplah 2. Kenapa cukup 2? Coba cukup 12. Ya. 11 buat ke-11an baca. Nah. Banyak anak banyak. Nah, walaupun duit buntu rezeki anaknya banyak. Paham tak? Tidak paham. Banyak anak banyak. Tidak harus rezeki duit, ya rezeki anak tadi banyak berentet. Subhanallah. Ya kaget besar tak tahu mak mana nasib anak. Ya. Cap-cap biasa, cap-cap ini tak tahunya kaget ada yang jadi presiden di sini. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur. Subhanallah, ada yang jadi kiai, jadi ulama. Subhanallah, kita tidak tahu. Yang penting belajar dengan tulus, dengan ikhlas, tidak kata niat kecuali taqarruban ilallah, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidatul Hidayah sangat menekankan kita tatkala menuntut ilmu, buang jauh-jauh. Tatkala menuntut ilmu, buang jauh-jauh untuk menyaingi fulan. Untuk supaya dianggap kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar. Supaya kita ini bisa menandingi fulan, buang jauh-jauh. Kunci utama tatkala menuntut ilmu, supaya kita ini tambah lama, tambah takut kepada Allah. Untuk ilmu tujuannya supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang penting semangat menuntut ilmu, mana baik itu ilmu dunianya ataupun ilmu akhir, kedua-duanya ya harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Nah kemudian Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sebagaimana ya kalau pandangan orang-orang sekarang kalau sudah umur 40 janganlah hamil-hamil lagi lah, hamil tua katanya. Lagi anaknya bahaya, kena kanker rahim lah, macam-macam ditakut-takutinya. Seperti itu. Selagi apa namanya wanitanya sehat, lanangnya sehat, waktu dia nak berperang baca doa, pakai adab, pakai akhlak, aman lah itu. Benar tak? Jangan lupa baca doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan siang, makan malam lain. Ya dah. Nah, kalau kiai kita pasti hafal. Ya dah. Insyaallah kuat, kalau nambah bini lagi tambah kuat. Hafalannya. Nah, ngerti? Ya itulah. Apa lagi? Kata lagi hiburan. Tak mungkin nak kiai nak Habib nak main-main ke mall. Itulah yang dimainkan. Lah, keliling-keliling ke mall, wah malu-malu ke mall. Nah, amin, insyaAllah. Yang penting kuncinya sikok berani. Ya tak? Berani. Kuncinya sikok. Tapi kalau Habib sikok baik. Sikok di Palembang, sikok di Bogor, sikok. Subhanallah, ya. La ilaha illallah. Bu, nesan jangan bu ya, jangan masuk hati, nesan be. Santri sini jangan melo, kaget. Sekarang masih santri, kaget dah tahu. Subhanallah. Nah, Sayyidatuna Khadijah ya, yang begitu subur. Jadi wanita sekarang boleh-boleh baik kalau selagi dia masih ada haid sehat. Ya, karena perusak daripada haid itu ya saat ini ya mungkin dengan KB tadi, KB suntik atau KB itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, wanita yang luar biasa, yang sangat mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, bahkan satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah hanya Sayyidatuna Khadijah. Tidak ada wanita mana yang mendapatkan salam dari Allah. Tidak ada. Lewat pelantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi, wahai Jibril, sampaikan salam Allah dan salamku kepada Khadijah. Subhanallah, wanita yang mendapatkan salam dari Allah. Saking luar biasa pengorbanannya untuk Nabi. Tidak kenal lelah, enggak kenal letih.
Sampai beliau tersebut pernah mengatakan, ya Rasulullah, jikalau nanti dakwahmu ini masih belum selesai dan engkau membutuhkan harta dan aku tidak ada lagi. Kemudian kau masih membutuhkan daripada dana untuk perjuangan dakwahmu, kau gali kuburanku, ambil tulang belalangku, kalau ada harganya kau jual. Gunakan dananya tersebut untuk berjuang di jalan Allah, untuk dakwahmu. Artinya pengorbanan yang luar biasa. Tidak ketemu. Nak nyari Siti Khadijah, tidak ketemu. Ya, seperti itu. Ada yang bertanya, itu Habib, Rasulullah kan tidak pernah nikah lagi selama waktu ada Siti Khadijah. Ya tak? Pernah nikah tak? Tidak pernah nikah. Setelah meninggal Siti Khadijah, baru Rasulullah menikah. Benar tak? Nah jadi Kiai Habib usah nikah lagi, aku masih ada. Kalau kau pecah Siti Khadijah, tidak apa-apa. Benar tak? Nah kalau masih pecah Krisdayanti kaget dulu. Pinter pula jawabannya tadi. Agak saking nak begini lagi tuh. Pinter dia. Ada baik jawabannya. La ilaha illallah. Ya. Nah di sini saat itu Rasulullah SAW sedih luar biasa. Siapa sih yang tidak sedih? Wanita yang saleh, afifah, tahirah, zakiyah, ya, ghaniyah. Khadijatul Kubra yang meninggal dunia. Kemudian beliau sangat sedih, terpukul yang luar biasa dan dinamakan tersebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Ya. Nah di saat itu Nabi Muhammad SAW bertubi-tubi juga diganggu, dizalimi oleh orang-orang kufur Mekah. Beliau keluar berdakwah ke Taif. Semoga orang-orang Taif beriman kepada beliau, membantu perjuangan beliau. Sampai di Taif, rencana beliau sudah ada daripada rencana duluan daripada orang-orang kafir Quraisy. Dia tahu Nabi Muhammad mau ke Taif, dia datang duluan. Abu Sufyan di antaranya yang datang ke sana. Ada juga di antara ikut juga pamannya Nabi. Sampai mengatakan nanti kalau ada namanya Muhammad itu keponakanku. Aku tahu siapa dia. Kalau dia ngajak untuk beriman kepada Allah, mengajak kalian untuk beriman kepada Allah, mengikuti agamanya, jangan dipeluk. Itu saya deng katanya. Aku nih tahu nian, itu tuh keponakanku. Udah diracuni duluan orang-orang Taif. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sana Nabi tetap berdakwah tanpa putus asa. Artinya tatkala kita tetap menyampaikan apa yang kita miliki daripada ilmu, jangan pernah merasa bosan walaupun dicaci maki orang, dihina orang. Tapi belum pernah kita, alhamdulillah, Kiai Palembang khususnya, waktu dakwah kemana tidak pernah dilempari batu. Nabi dilempari batu di Taif. Sekarang paling tidak dilempari bolu. Nah, sekarang roti udah ada. Iya dah. Alhamdulillah, ada di dosa nak ngeluh-ngeluh. Ini akhir zaman banyak Kiai nak ngeluh, Ustaz nak ngeluh, Habib nak ngeluh-ngeluh. Dah, lihat Nabi Muhammad bagaimana perjuangannya. Tatkala beliau di Taif, dilempari batu oleh anak-anak kecil, anak-anak mereka. Budak-budak mereka jatuh Nabi. Berdiri lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Yang menemani Nabi satu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, pembantu Nabi. Dan juga sebagai orang yang dekat luar biasa dengan Nabi Muhammad. Menghalau daripada batu-batu tersebut dari kepala sampai ke kakinya berlumuran darah. Tidak ada orang yang seperti Zaid bin Harithah yang luar biasa. Badannya, tubuhnya dijadikan tameng untuk Nabi Muhammad. Nah di saat itu Rasulullah SAW terus keluar daripada Taif sampai sebelum keluar Taif beliau tersebut salah satu daripada kakinya itu terkena batu ya, dan mengeluarkan darah tapi tetap beliau tahan. Beliau jangan sampai darah itu menetes ke negeri Taif tersebut, kalau tidak Allah murka semurka-murkanya. Sampai beliau duduk di situ gunung. Dan kemudian keluar malaikat penjaga gunung dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau kau izinkan gunung ini kulempar. Biar semua mereka binasa. Ini malaikat tidak tahan sabarnya. Nabi Muhammad luar biasa kesabarannya. Ya, malaikat kalah. Malaikat sampai nggak tahan. Tidak tahan lagi. Nah, ini aku benyuk nih untuk ini. Nanggu Nabi Muhammad tidak tahan lagi aku. Ini malaikat lagi kalah sabarnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sampai kata Rasulullah, jangan, aku masih mengharapkan nanti dari anak cucunya beriman kepada aku, beriman kepada Allah. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah ini perjuangan dakwah Nabi Muhammad begitu ujian berat, Allah selalu mengontrol, melihat, ya udahlah ku hibur dulu. Jalan-jalan dulu, udah.
Jalan-jalan Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berada di depan Ka'bah, beberapa riwayat ada di rumah Ummu Hani. Di depan Ka'bah beliau sedang tertidur, datang malaikat Jibril, ditemani malaikat Mikail, ditemani malaikat Israfil, dan membawa suatu kendaraan itu namanya Burak. Ya, di saat itu Nabi Muhammad dibangunkan oleh malaikat Jibril. Tatkala dibangunkan Nabi Muhammad lihat dak kati uangnya, mana uangnya? Tidur lagi Nabi. Pegang lagi nyingok, kati lagi uangnya. Tidur lagi Nabi. Sampai 3 kali diangkat Rasulullah dekat air Zam-Zam. Dan di dekat air Zam-Zam tersebut Nabi Muhammad berbaring. Kemudian dibelah lagi dadah Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi Muhammad itu dibelah dadanya bukan 1 kali, tapi 4 kali. Tatkala umur 2 tahun di perkampungan Halimatus Sa'diyah yang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, perkampungan Bani Sa'ad, dikatakan Nabi Muhammad umur 2 tahun dibelah dadanya. Di saat umur 8 tahun, dalam riwayat 12 tahun. Kemudian tatkala umur 40 tahun sebelum beliau diangkat menjabat sebagai nabi. Yang keempat, dibelah dadanya Nabi umur 50 tahun sebelum Isra wal Mi'raj. Perlu digarisbawahi, Nabi Muhammad dibelah dadanya, hatinya tidak kotor. Hati Nabi Muhammad itu bersih, suci, murni. Kenapa dibelah dadanya? Ditambah iman, ditambah hikmah, ditambah keyakinan, kemantapan, dan diangkat rahmat terhadap syaitan. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatan. Cuman kalau tidak sedikit rahmat itu diangkat untuk syaitan, artinya mungkin ada syaitan yang masuk surga. Karena rahmatnya Nabi, tapi diambil sedikit rahmatnya oleh Allah daripada rahmat untuk satu syaitan. Subhanallah. Di Nabi Muhammad SAW sebelum Isra wal Mi'raj berikan kembali kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjalanan yang sungguh sangat istimewa, dan di saat itu Nabi Muhammad beliau tetap Allah mengajarkan dengan syariat, dengan kendaraan. Kalau tinggal digendong malaikat Jibril bisa dibawa, tidak lagi ke Masjidil Aqsa, langsung dari Masjidil Haram naik ke langit. Nanti ada makna yang luar biasa disampaikan oleh banyak para ulama, di mana di saat itu Nabi Muhammad SAW pun Allah mengajarkan kepada kita syariat untuk sampai di suatu tempat tetap dengan satu wasilah. Wasilah tetap dengan kendaraan yang namanya kita akan sampai kepada Allah tetap harus dengan syariat. Tidak baca orang itu sampai makrifat tanpa dengan syariat. Ada orang makrifat tidak perlu lagi syariat, mak repot. Tidak mungkin, syariat dulu. Nabi Muhammad akan naik kepada Allah. Yang sebagaimana dikatakan naik itu Mi'raj. Setiap hari, setiap waktu, kita dalam 1 hari, 1 malam 5 kali Mi'raj. Naik kepada Allah, tapi harus ada syariat. Syariatnya dengan kendaraan tadi baru bisa sampai Nabi Muhammad ke sana. Tetap kalau Allah mau tinggal kejap mata naik, bisa baik. Dia kata yang tidak baca bagi Allah. Iya, tinggal ketemu, bawa cepat, kilat, hilang langsung baik naik ke langit. Tapi dengan syariat, dengan kendaraan. Kendaraan itu buruk. Buruk itu kalau bahasa kita namo apa bukan namo pesawat. Ketik lagi. Buruk itu apa? Hanya sebagai saking hebatnya hewan ini berjalan, saking cepatnya 1 langkah sejauh matanya memandang. Saking cepatnya seperti barok. Buruk itu artinya geledek petir, saking cepatnya. Hewan ini disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Disebutkan di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah. Bahwasanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas beliau mengatakan buruk itu hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Namanya bagrah. Peranakan antara kuda sama keledai, dan hewan ini memiliki warna putih, berwarna putih, memiliki 2 sayap, mukanya seperti kuda, pipinya seperti pipi manusia. Tidak tahu laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, tidak ada yang tahu. Tapi dalam domirnya yang beliau sampaikan, khadduhu ka khaddil insan. Bukan khadduha, tapi khadduhu. Pipinya, domir untuk laki-laki.
maka mungkin bisa-bisa ini nggak mungkin perempuan seperti dulu kita ingat masih waktu kecil dulu ada gado di rumah gambar-gambar buruk. Kalau ada masih ingat tak kamu? Kalau ada gambar buruk itu gambar yang dibuat oleh Israiliyat yang penghinaan terhadap Nabi, badannya kuda, palanya betina cantik, pakai abang beber pula. Iya dah, wah lah kecantiknya, kuda mak palanya sampai leher dibuat betina cantik. Seakan-akan Nabi Muhammad itu sedang menunggangi wanita yang cantik. Tapi saat ini sudah tidak cantik lagi gambar itu. Ya, nah kemudian Nabi Muhammad SAW tatkala di dalam perjalanan dari kota Mekah menuju kota Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tersebut, ini kejadian luar biasa. Maka di dalam ayat tersebut Allah telah memuji dirinya sendiri. Allah yang berbicara, Allah kemudian memuji dirinya sendiri. Di dalam sana, di dalam suatu pujian tersebut ada pujian Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji hambanya. Hamba memuji Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hamba memuji hambanya yang lain. Atau sesuatu memuji sesuatu yang lain. Maka dikatakan tidaklah, para ulama tafsir mengatakan, kalau di awal daripada ayat atau surah menunjukkan Allah yang telah memuji dirinya sendiri, artinya setelahnya ada suatu berita, suatu cerita yang sangat agung, yang sangat istimewa, yang bikin kita kagum. Maka bagi orang-orang mukmin, kalau melihat sesuatu yang bikin dia kagum, maka dia akan mengucapkan subhanallah. Jangan pecah uang mukmin sekarang, lihat sesuatu yang bikin dia kagum, dia mengucapkan buset, ya cacam, wow, ada lagi yang lain, ya saman, la ilaha illallah. Padahal ada subhanallah, ada lagi sebenarnya ya Allah, ya wah, bukan ya Allah, ya wah, wah ya, sudah meninggal, pelawak, subhanallah. Ya ilaha illallah. Insya Allah anak-anak santri jangan sampai berucap ikut-ikutan ya. Seperti itu. Dan sesuatu yang bikin kagum ucapkan subhanallah. Lihat di langit sore hari ada pelangi subhanallah. Cuma subhanallahnya lihat keindahan akan ciptaan Allah, tidak boleh yang haram. Yang bertentangan dengan syariat tidak boleh Habib. Saya ini melihat di luar sana alangkah indahnya ciptaan-ciptaan Allah. Wanita-wanita yang cantik. Siap saya lihat pipinya subhanallah, alangkah bagus pipinya. Kapok kau. Lihat wanita yang cantik, ini kan ciptaan Allah. Rambutnya yang luar biasa halus memampai. Bibirnya yang tipis, kupingnya yang halus. Kayak makhluk halus. Wah, bodinya udah kayak gitar Spanyol. Subhanallah, ini ciptaan. Alangkah bagusnya ciptaan Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh, haram. Memang wanita itu ciptaan Allah. Tapi tidak boleh engkau lihat aurat-aurat mereka. Apalagi menyentuhnya. Boleh kalau sudah mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Alhamdulillah diterima. La ilaha illallah. Tidak boleh. Jadi harus beda. Walau memang itu ciptaan Allah, tapi ini ada unsur yang haram yang tidak boleh. Ya, kalau ada itu unsur yang haram, perbuatan maksiat haram. Ya, Anda melihatnya. Kalau Anda melihat aurat wanita, maka Anda harus berpaling dan ucapkan istighfar kata Nabi. Palingkan istighfar. Jangan hanya istighfar tapi mata masih ngelotot. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rezeki kata dia. La ilaha illallah. Ada juga budak-budak muda lihat pengen nak lihat sesuatu ni, lihat ada dapat video, ya dapat video TikTok tino astagfirullah, astagfirullah. Tapi bukain terus. Astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illallah. Jangan ya. Kalau santri kita tidak kata ya, jangan sampai ya. Tidak kata ketahuan apa. Iya, santri ya memang berat ujiannya mondok pesantren ini, macam-macam ya. Seperti itu. Kita mondok pesantren dulu di As-Siddiqiyah, pesantren modern juga ya, tahun 95 sampai 98 dulu. Di As-Siddiqiyah di cuma satu dulu di Jakarta baik. Sebanyak cabangnya. Salah satu di Mubah, kawan kita jadi ya mimpinnya. Yang Iskandar Eski. Sekarang ada cabang yang ke-8 di Mubah. Ya, sering kita ketemu. Ya, seperti itu. Luar biasa. Ya, inilah. Beginilah caranya.
terlebih yang sangat beliau tekankan itu adalah qiyamul lail. Yang sangat beliau tekankan dulu adalah qiyamul lail, wajib harus bangun jam 3. Sampai kita dulu anak baru itu sampai kasur itu basah, seember siram. Seember siram, tidak lagi main. Ya kami setan. Tidur tuh males itu kan dari setan. Setan dari api. Dah katik lagi cara melawan api dengan siram nak marah. Ini baca gitu nak marah. Ada oleh marah-marah. Subhanallah. Ternyata alhamdulillah ya ada hikmahnya kalau jadi lemak kita bangun malam. Karena paling istimewanya waktu yang sangat istimewa adalah thuluthul lail, sepertiga malam. Kita lihat. Masih ada waktu ini. Masih ada dikit lagi lah. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra wal Mi'raj itu. Kenapa di malam hari, kenapa tidak siang? Benar tak? Kenapa malam? Iya, lemak siang, apa lemak malam? Nah, lemak malam. Teduh. Iya bu, lemak siang apa malam? Lemak malam. Lemak malam. Kan apa budak nak tidur galau. Nah, malam. Iya, rata-rata orang banyak maksiat itu malam juga. La ilaha illallah. Nah malam. Kenapa Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah di malam hari? Saat ini kita ditakut-takuti oleh tontonan di luar sana itu. Banyak film-film nakut-nakuti kita. Dak usah keluar malam. Dak usah hidup ke malam. Banyak hantu. Ada hantu pukang, hantu bawa, hantu apa lagi? Hantu wewe. Ya dak? Sundel bolong. Macam-macam. Ditakut-takutinya. Kaki kalau kita bangun malam ditakutinya. Ada takut, ada hantu, ada setan. Padahal di dewek jadi setan. La ilaha illallah. Banyak film-film. Apalagi pas malam Jumat Kliwon. Pas malam Jumat Kliwon tontonan film. Hantu ngesot. Sundel bolong. Aduh, la ilaha illallah. Nah itu gawe mereka. Jadi dibikin kita ini takut untuk jangan sampai bangun malam. Karena waktu malam adalah waktu yang mustajab, waktu yang sunyi, waktu yang tenang. Jadi malam itu lebih lemak daripada siang. Makanya kalau wong baru habis nikah, dak katik siang pertama pasti. Nah, benar tak? Nah. Kalau wong baru nikah, insya Allah kita doakan Habib Ja'far nikah, amin. Ya. Maju mundur beliau nih Pak ya. Kalau ada loka, enjok lah. Iya. Lagi nunggu. Cepatlah. Jadi subhanallah. Jadi kalau orang yang habis nikah pasti dia mengatakan, tidak ada paling nikmat siang pertama, pasti malam. Nah itulah, pasti malam. Nah, malam itu istimewa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Nabi Muhammad di malam hari karena waktu malam waktu yang sunyi, waktu yang tenang, waktu yang paling enak untuk kita bermunajah, bertaqarrub ilallah, untuk kita berpacaran, mengadu semua hal-hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad ini orang yang nomor 1 istimewa, tetapi beliau kalau tidak tahu tetap bertanya. Inilah Nabi Muhammad. Jadi kita tidak boleh, walaupun kita tidak tahu, walaupun kemudian ada satu orang yang dia mungkin lebih kecil dari kita, mungkin dia tidak tertenar seperti kita tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Kita kaget kelar dari pondok pesantren ini, selesai. Mungkin banyak hal di luar sana yang mungkin kita belum tahu dan tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Walaupun kita udah sekian puluh tahun pondok pesantren, sudah ngelotok kitab kuning kita, ya, subhanallah. Tapi kalau memang kita tidak tahu, tanya. Jangan malu untuk bertanya. Nabi Muhammad SAW, beliau itu, Nabi Muhammad SAW, tatkala berjalan, tidak tahu tanya, apa dia ini Jibril? Kenapa wong ini? Kenapa ma ini? Ini tempat apa wahai Jibril? Nabi Muhammad tidak tahu nanya. Jangan pecah wong akhir zaman saat ini. Lihat di media sosial, dia tidak tahu permasalahannya, tidak tahu agama, tidak tahu hukum, semuanya berkomentar seakan-akan dirinya faqih lebih hebat dari Imam Syafi'i. Lihat saja di luar sana. Ngerti tidak urusan hukum. Ini ruwaibidah luar biasa akhir zaman saat ini. Yang bukan bidangnya, yang tidak ngerti dan tidak paham urusan umat, urusan Islam, komentar tambah hancur. Nah, lihat di media sosial, naudzubillah min dalik. Nah, maka dari itu di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, sampailah beliau Mi'raj, naik ke haribaan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan maka dinamakan tatkala kita salat dinamakan Mi'rajul Mukminin. Kenapa? Kenapa Mi'raj itu arti dari kata kalimat araja. Mi'raj itu orang yang naik,
Yaitu yang naik ke hadirat Allah artinya tidak ada unsur urusan dunia. Tidak ada urusan duniawi. Tatkala Anda mengucapkan Allahu Akbar, hilangkan duniamu. Hilangkan rumah tanggamu. Hilangkan daripada urusan jabatanmu, kedudukanmu. Yang Anda hadapi adalah Allah. Mi'raj arti sunyikan. Hilangkan semua urusan-urusan dunia. Hilangkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka tatkala kita itu awal sholat mengucap kalimat takbir Allahu Akbar, maka takbir pertama itu kita sebutkan dinamakan dengan takbiratul ihram. Takbir Allah Maha Besar, takbiratul ihram. Haram Anda melakukan hal yang halal sebelum sholat. Anda sebelum sholat makan halal, ngobrol halal, cerita halal. Boleh minum kopi halal, makan roti halal. Tatkala takbir Allahu Akbar, tidak boleh setelah takbir ngobrol, cerita, makan roti, makan pempek, makan model, sambil baca Al-Fatihah, makan main karet. Boleh tidak? Tidak boleh, haram. Maka yang harus Anda konsentrasi, Mi'rajul Mukminin adalah sholat, 1 hari 1 malam yang wajib kita 5 kali. Konsentrasi sholatnya kita, ibarat sholat itu secara utuh dan sempurna, jangan seperti ada seseorang yang memberikan hadiah kepada raja, budak, laki-laki yang sempurna, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada hidung, ada kuping, tapi tidak punya nyawa. Maka si raja tidak ketik manfaatnya. Untuk apa? Kau ngenjuk hadiah budak, ada kaki, ada seluruh anggota tubuhnya, tetapi tidak ada nyawa, tidak ketik manfaatnya. Ada juga uang yang ngenjuk raja, tidak ketik tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, kopingnya tuli, peka, mulutnya bisu ngenjuk raja, ada nyawa juga ketik manfaatnya. Artinya tatkala kita sholat, bahwasanya syariat kita benar, bagus di dalam sholatnya, kemudian juga hati kita, konsentrasi kita, khusyuknya kita, hudurul qalb di dalam sholat, maka akan sempurna mi'rajnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mi'raj as-salah, mi'rajul mu'minin. Salat itu sebagai mi'raj orang mukmin. Ini saja yang mungkin bisa Ustaz sampaikan, akan masuk waktu maghrib, mungkin tidak lama lagi. Nah ini saja, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kembali akan memperjumpakan kita, kembali berjumpa dan bertemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kami ucapkan kepada Al-Mukarram Habib Mustafa bin Hasan Muftem. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan. Dan langkah kaki kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dengan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC juga mewakili Panitia Isra wal Mi'raj mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.